ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਹੱਥ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। दंडोत वंदनाय निगवार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे फिरत फिरत बहराया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। मैं नहीं किस हो सदना जन तोरा अवसर राख देवो सदना जन तोरा। सदैव चारों तकने मालिक हाजरा नूर जागरा नूर सर्व कला भरपूर नाम वाणी के गोविंद कलयुग के लिहाज अर्थ वर्थ के रक्षक राजान राज उपमा महान प्रत्यक्ष सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने जोड़ी विच बैठी हुई साध संगत जी सब पहला कोटन कोट बंदन कोटन कोट प्रणाम प्रत्यक्ष सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को। उस तो बाद दासों को समय मिला है आपकी ना विचार साझे करने वास्ते साडे गुरुआं दा मैं पहला भी इत्थे आंदा रहना है क्योंकि जो साडे दादा गुरु जी बाबा जी प्रकाश महाराज ये उन्होंने परिवार उन्होंने दिल बनाते हैं उन्होंने याद बनाते हैं ते आपदे बड़ियां दी याद बनानी अपने पूर्वजां दी साधुआं जिन्हां दी याद बनानी ये बहुत चंगा कार्य बड़ा चंगा कार्य ते मैं बहुत धन्यवाद करना है इस परिवार का जो अपने पूर्वजां दी याद बनाते रहते हैं। ते आओ आपां नूं भी कुछ समय मिलिया संत जन साधु जन जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने वो की गल करते हैं। बदली बहुत लोग करते हैं पर जिहड़े साधु संत महात्मा होंदे उन्हां दी जिहड़ी बंदगी है वो एक अलग रूप दी हुंदी है। वो कहता उधर बंदगी लोग भी करते हैं साडी लोकां वर्गी बंदगी नहीं कहता जो तय कीता सानू भुलना नहीं जो संत कीते जो संत करे दुनिया मारनी नहीं। ते वो कहता परमात्मा दे जेड़े प्यारे आ परमेश्वर दे जेड़े प्यारे आ जिन्हां ने उन्हां दे नाम दे नाल जुड़े होए ने नाम दे रसीए ने संगत जी साधु संत परमात्मा मैं पहला भी कई बार इस गल का जिक्र करता हां एवें नहीं कर जाते एवें नहीं साधु ना इथों जाते भी नहीं कई कहते साधु चले जाते नहीं। वो कहता कौन कहता है साधु गुजर जाते हैं कौन कहता है साधु गुजर जाते हैं कहता वो तो होते हैं दरिया समुद्र में उतर जाते हैं। कहता साधु संत महात्मा जेडे होंदे ने वो दरिया का रूप होंदे ने ते समुद्र दे विच उतरन दे समर्था रखते हैं ते आपां नूं भी उपदेश करदे ने साधु संत महात्मा आपां नूं ये उपदेश करदे ने चंगे काम करने चाहिए। और मैं कोई ऐसा भक्त नहीं देखा जिन्हां दे नाल संतां दे मिलण नाल उन्हां दा जेड़ा जीवन बदलिया नहीं। महाराज जी बाणी के जगह फरमान कहते हैं कि राम कहत जस कस न करे देवा पहुन कार्य ले राम कहत जस कस न
तले तार दे गंगा में रूप कब्जा ब्याह दरियावत तारिये दे जेड़े करे वो किस कारण करे साधुआं दे संग दे नाल करेगा। संगत जी जिन्हां ने संतां दा संग करया साधुआं दा संग करया जिन्हां ने उन्हां दे नाल उन्हां दा तरना होवे। एक गल वार्ता मैं आपकी नाल साझी करूंगा। ब्याह दा जिक्र करया गुरु महाराज जी ने वो ब्याह कौन सी ते साधुआं दे नाल संतां दे मिलन नाल जीवन च ओहदे च बदलाव किवें आया। क्योंकि संत जदों अपने जीवन च आ जाते हैं तो जीवन च बदलाव आना लाजमी हो जाता। क्यों? क्योंकि ओहदे घर दी गल दस दिंदे ने चंगे कामां वल प्रेरदे ने। दो चार लाइनां मैं कई बार शब्द पढ़ना होना चंगे काम कर बंदिया अंदरों होना काट की तेरी कहता मेरी मेरी करना है तेरी तेरी की मेरी कहता संतां दी शरण आके वो बंदिया जीवन सफल बना लाए इस रहती जिंदगी नूं बंदिया चंगे पासे ला लै। कहता जावेगा सीधा सच कंड लो हो जाओगी मुक्ति तेरी चंगे काम कर बंदिया अंदरों होना काट की तेरी। साधु संत महात्मा जेड़े परमात्मा दे प्यारे ने वो अपन में समझाना करते हैं ते बाणी च भी उन्हां दे बाबत बड़ा कुछ लिखा है। एक जगह बाणी च लिखा है जो परमेश्वर के प्यारे ने संत जन ने कहता गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते उदम करे साधु के ताई तिन बिख मैल भरे हमरे विच हमरी मैल साधु के धूड़ गवाई। तीरथ 68 मंजन आई सत्संग की धूड़ पर और नेत्री सब दुर्वत मैल गवाई। कहता जहाँ नबी तबे भागीरथ आणी केदार थाप्यो बासाई। कहता काशी कृष्ण जरावत को मिल हरजन शोभा पाई। कहते जितने तीरथ देवी थापे जितने लोचै धूड़ साधु के ताई। जन नानक ने लाड हुए जिस लिखिया लै तिस साधु जन धूड़ हर पार लगाई। कहते संतां दे बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमान करते हैं बाणी आपां ने समझाना करदी है। मैं अगे भी कई बार कहना परमेश्वर दी परमात्मा दी जब बाणी की आपां मनदे नहीं सकदे जीवन दे विच पाप कर्म बड़े करे जाते और ये सोचते कि अपन केड़ा कोई देखता है पर नहीं सजना ओदी निगाह तेरे ते ही है ओदे तो दूर नहीं ते तो दूर नहीं होगा। खुदा कहता नहीं कि खुदा रब से तो वाकई के देखने वाली अख नहीं कहता परमात्मा से तो दूर थोड़ी है। परमात्मा तेरे नेड़े ही आ सो तेरे तरकवलिए बाहर क्या टूटे जेड़ा अपना परमात्मा जेड़ा इस आत्मा दा पति परमात्मा तेरे नेड़े ही आ वो दूर नहीं। ते कहता गंगा जमुना जेड़ियां नदियां ने महाराज जी कहते वो भी साधु को लोचदियां ने। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती कहते ने उदम है उदम का मतलब लोचदियां ने। साधु कहता है संतां दे बाबत कहते उदम करे साधु के ताई केले विच मैल भरे हमरे विच। कहते जड़ी ये तेरी माते ने पापां दे नाल भरी हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे नाल भरी हुई है केले विच मैल भरे हमरे विच हमरी मैल साधु के धूड़ गवाई। संतां दी धूड़ दा मतलब उन्हां दे वचनां दे नाल उन्हां दी बाणी दे नाल जेड़ा मन रहे। क्योंकि जेड़ा मान लिया वचन नूं महाराज जी बाणी कहते ने मन्ने की गल कही ना जाए। जिन्हां ने मान लिया ओदी गति तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साधु संत महापुरुष आपको चंगा उपदेश दिंदे ने समझाना करते हैं कि जिंदगी के बाबत इस जीवन को जीना किवें आ वो समझाना करते हैं। जो महाराज जी कहते प्राणी को आया रहा है लगा किते का बड़े सब मुक्ति चली जाए काहे वास्ते आया है ऐसे आया परमात्मा के नाम दा रहा लेने वास्ते ओदी बंदगी करने वास्ते। पर आप की करिया ने आप महाराज जी कहते हैं करतूत पशु की मान जात लोग बेचारा करे दिन रात देख लो अपन धारण किया। पर कई लोग मैं देखता है संसार के काम पशु वाले करी जाते हैं। क्यों? खाना पीना आपा भी करी जाते हैं पशु भी करी जाते हैं सोना जागना आपा भी करी जाते हैं पशु भी करी जाते हैं। पर अपन परमात्मा ने
ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਪੜੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਬਾਰੇ पारस में और संत में बड़ो अंतरो जाने। कहना ओ लोगू कंचन करे। कहना पारस का की काम है? वो तो लोहे तो कंचन मतलब कंचन ही बनाता है, वो करे आप समान। पर जेडे संत लोग होते ने, जेडे पुरुष उन्हां नूं मानदे ने, जेडे संगत उन्हां नूं मानदी, आप दे समान मतलब उत्थे आप दे बराबर दे कर लेंदे ने, क्योंकि नर तो नारायण दी जेडी युक्ति है वो साधु नहीं कर सकते। संत ने दस सकते ने भी आपां परमात्मा दे नाम किवें मिलिया जा सकदा, परमेश्वर दी बंदगी दे नाल किवें, भक्ति दे नाल किवें पार पाई जा सकदी। साधु लोग दस हर वेले दी युक्ति संत बता देंगे। परमात्मा नूं जेडी मिलदी युक्ति वो संत जन दस दिंदे, साधु जन दस दिंदे। पर हुणे साधु चाहिए, वो कहंदे साधु दा परिभाषा की आ? संत किदां दा होना चाहिदा आ? संत होने चाहिए जिन्हां दे बाबे हरि प्रकार जी महाराज उन्हां दे अगे। संगत जी मैं पहला भी जान कर रहे हैं भी 8-8 10-10 सुखमनी साहब के पाठ रोज करते थे, देखो रोज। और उन्होंने इतनी ज्यादा पाठ से लगन सी, कहते सी भी साडे गुरु जी दर्शन करते, कहते 27.5 मिनटां च एक सुखमनी साहब कर देंदे सी। 27.5 मिनट एक सुखमनी साहब करदे ते उन्हां दा नेम भी सी संगत जी 18 किलोमीटर चलदे रोज, 9 किलोमीटर जाते ते 9 किलोमीटर देर वापस और पाठ करते सुखमनी साहब करते चले जाते और करते आ जाते। इतना उन्होंने जीवन सी, उन्होंने जीवन एक ऐसा मैं देखा गया, उन्होंने कुछ भी इकट्ठा नहीं कराया। जो महाराज जी इस मात लोक जो गए ने ते साडे गुरु जी कहते पिछों असि देखा उन्होंने कोई पैसे का भी कोई लालच नहीं सी, क्यों जिथे कोई सेवादार रख दिता उत्थे। ते जदों महाराज जी गुजरे आ ते लड्डू वाले डब्बिਆਂ ਚ कोई किते पैसा पे आया, कोई किते पैसा पे आया, कोई किते पैसे पे आया, ऐ पैसे पे। तो जे देखो इतनी निर्लेपता सी कि माया ਨੂੰ भी हथ लाना वो नहीं करती सी, और सेवादार कहते भाई रख दे अंदर रख दे। ਐਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਦਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਵੰਤ ਧਨ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ। तानी बाणी में कहती है गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती का उधर करे साधु कहता है। कहना केले भी कुमैल अपनी देह पापा ना भरी हुई है। आज मैं कई बार कथा पढ़ी ना सुन के बाबा जी कथा सुनानी, कथा नहीं करता विचार करने वास्ते है। कथा कहानियां बहुत सुना सकते हैं, पर आज विचार की लोड़ है, आज चंगे संस्कारां की लोड़ है। क्यों? क्योंकि आज जड़ी मैं देखी जाना बहुत अपने उधर की नवी जनरेशन है जड़ी ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਭਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਚੇਂਜ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਚੌਕ ਤੇ ਚਰਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਘਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀਮੇਡ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਲੋਧੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਗਜਾਨਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਨਾ। ਉਲਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਐਨੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁਨੀ ਨੂੰ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ, ਪਾਪ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੋਦੋ ਪਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਸ ਉਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਤੋਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ।
वो कहता बाबा तू भज जाना पिछों ते तू मैनू चक्करां च पाई जाना भी घरे जा। वो कहते ऐ कर तू मेरे इत्थे बन जा पेड़ ना बन दे ते तू पुछिया जाके। हुण देखो जी संत मेरे दे नाल बेनती दा जिहड़ा है वो बदलना हो जाता, मन दे जिहड़े विचार है वो बदल जाते। वो जाने वाला नहीं सी, ना ही किसी को बख्शदा हुंदा सी, जो मिलदा वो मार दिंदा सी, लुटना ते मार देना। पर अज संत मिल गए ने जीवन दे विच, जदों संत मिल गए ते अज वो कहंदा तुसीं भज जाओगे, मैनूं विचारां दसी जाना, मैनूं गल्लां दसी जाना, तुसीं भज जाओगे इत्थों। वो कहंदे जे तैनूं ऐ लगदा कि मैं भज जागा भाई बन जा, मैनूं बन दे। हुण वो कहंदा अरे देखिया आपदे कोल जो रस्सी सी ओहदे नाल बाबे नूं बन के पेड़ दे नाल बन के कहंदा भी मैं कहंदे पुछ के आई सारे परिवार को आपदे मां बाप नूं, आपदे भाई भैन नूं, आपदे बच्चिਆਂ नूं, आपदे घर वाले सारे पुछे भी जेड़ा कोई कर्म कमांदा आ इस कर्म दे विच ओ तेरे नाल तेरी सहायता करनगे। किसी ने लिखिया एक बाबत गल्लां मैं करूंगा तो ज्यादा लंबियां भी हो जाएंगी पर शॉर्ट में मैं समझाना करा। कहंदा पूरब की कमाई सोचो तेने पश्चिम में बैठ खाई। कहता आगरे की कहां तूने खेप न चलाई है। कहता दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ देना। कहता जगाधरी की लूट पटियाले साझ पाई है। कहता संग के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर मंगे। कहता छोड़ के को वाल चित अमृतसर में लाई है। कहता नापे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। कहता सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार की को जाइए। कहता जेड़ा पूर्व ले करवा दा कर्म है तेरा पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में, पश्चिम का मतलब हुण देते हैं, हुण दे समय पूर्व की कमाई सो तो तेरे पश्चिम में बैठ कर हुण खाई जाना है। आगरे की आगरा वो नहीं कहना दिल्ली वाला, आगरे का मतलब अगे वास्ते गांव वास्ते तो कुछ करिया नहीं। आगरे की कहां पर एक खेप बना चलाई है। कहता अगे वास्ते तो कुछ करिया नहीं। कहता क्यों नहीं करिया। कहता दिल्ली दे दलाल उथे जिथे दिल्ली जाना उथे दिल्ली दिल दे दलाल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक दलाल ने देते। कहता दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ देना। सौदा की करने वास्ते आए सी, सौदा करने वास्ते आए सी परमात्मा दे नाम दा ते बिगाड़ दिता। पाई फिरदे ने विषयां दे विच काम क्रोध लोभ पाप के विषयां दे विच पाई फिरदे। कहता दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ देना। कहता जगाधरी की लूट पटियाले साझ पाई है। जगाधरी को आप आके कई बार पुराने टाइम के लोग हरिद्वार को जाते हैं जगाधरी को लूट लिया करते थे। कहता वो जगाधरी नहीं, जगाधरी मतलब तू जागदा नहीं, तेनू लोग लुटी जाते, तू जागदा नहीं। जगाधरी की लूट पटियाले कहता पटियाला होनी जेड़ा ਆਪਾਂ शहर ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ मतलब पेट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ पेट ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੋ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਮੰਗੇ। ਸੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਮੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਮੋਰ। ਸੰਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੋ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੋੜ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ मतलब ਮਨ ਦੇ ਬੇਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਬੇਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਛੋੜ ਬੇਗੋਵਾਲ चित अमृतसर में आई है परमात्मा के घर दे विच आ जा। कहंदा नापे के लोग कहंदा जेड़े दिल भै ने साधु संत महात्मा ने वो तो सदा ही एक गल दसना कि नापे के लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। कहंदा उस सदा ही पुकारना करते भी भाई चंगे पासे आ जा, चंगे पासे लग। नापे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जी को जाइए। कहंदा सहारना सीखना। सहारना आजकल आप सहारते हैं, आजकल का पानी की गल को कहते बर्दाश्त होती आप कहते हैं पानी में मानते हैं ना। जिवें फरीद साहब ने कहा फरीदा चौदह बार रोकियां जिन्ना ना मारे को आप लेकर जाइए पैर चला दे चुप। पर आप करते किथे आ कहते मानते गुरु दी नहीं मानते, अपने मन नहीं मानते। जिवें मन कहता उवें करते हैं। कहना नापे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जी को कहते सहारना सिखना और उस परमेश्वर के घर तो चले जाना। हुण जदों बाल्मीक ने कहा भी तुसीं चल जाओ, कहते नहीं मैं किते नहीं जांदा, बन जा भाई कहंदा इत्थे घरे जा पुछ के आ जा भी तेरा साथ निभाणगे। दरगाह दे विच जेड़ा इह कर्म करना वो तेरे नाल बढ़ाणगे उत्थे। हुण बाल्मीक घरे चले जांदा, मां बाप कोले जांदा है। कहंदा जेड़ा मैं कर्म करदा हां ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस कर्म दे विच तुसीं मेरी सहायता करोगे दरगाह? वो कहते भाई सुन बालवीर, साडा जन्म फर्ज सीगा, तेनों जन्म दिता, तेरी पालना पोषण करने का, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। मन च एकदम गल बची है, पर जिन्हां दे लिए रात दिन कर्म कमाई जाना, वो तो कहते भी नहीं तेरे नाल कोई हो नहीं सकता। हुण आपदी घरवाली कोल जाता है, वो कहता भगवान ने भी मैं जिहड़ा कर्म करता है, अब जिहड़ा लुट खसुट करके ले आना है, बंदे नूं पैसा लेके आना, घरे समान लेके आना है, ते इहदे विच जे दरगाह दे विच लेखा जोखा होगा तो तू मेरा साथ देगी उत्थे? वो कहती पति देव देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਧਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ घरे गया तो बड़े चंगे तेज और बड़े गया पर हुण घरों मुड़िया आंदा, जदों हुण घरों मुड़िया आंदा ते हुण नारद जी नूं पता लग जांदा कि हुण जिहड़ा इह मुड़िया आंदा भी हुण मन ते चोट लग गई है। क्योंकि आपां भी जद तक मन ते चोट नहीं लगदी ना, चोटां तां बार-बार लगदियां पर आपां समझना नहीं चाहते। ये जिहड़ा मन आ ये बार-बार फुरने बदलदा रहंदा है। कहना मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते ना चाली है, पलक पलक मन और कहना पैर पैर ते मनदा, पैर पैर ते मिंटां च आप देखदे नहीं किथे ने किथे चला जांदा है, मिंटां दे विच दिल्ली बॉम्बे किथे ही मतलब इत्थे बैठे हैं, सोच उत्थे रह जांदी, मन उत्थे रह जांदा है। ते उन्हां नूं पता लग गया कि हुण जेहड़ी मन ते सट लगी आ ते आ करके बाहर में कोले बैठ जांदा नाल बोली गए। वो कहंदे की गल हो गई? कहना कुछ नहीं गल जी कुछ नहीं। कहते दस तो सही। कहना नहीं जी कोई गल नहीं। कहते नहीं कोई गल तो होई है, पर जदों तू गया सी तो तेरे हाव भाव जेहड़े ने ऐसी होर सीगे, जदों तू आया हुण होर ने। वो कहते नहीं कुछ नहीं, मैं पूछया जेहड़ी गल तुसीं मैनूं कही, मैं घरे गया सी, मैं पूछया उन्हां नूं भी जेहड़ा मैं कर्म करदा इहदे ते तुसीं मेरी सहायता करोगे? कहंदा किसी ने भी हां ही नहीं भरी। वो कहते जे हम ही नहीं भरी फिर कर्म कमाता क्यों है? ये पाप कर्म करता क्यों है? परमेश्वर वाले पासे लगता नहीं। वो कहता मेरे कोई परमात्मा वाले पासे लगा कि मेरे कोई नाम ध्यान कुछ आता नहीं, मैं कुछ करना जानता नहीं। वो कहते कुछ नहीं करना। कहता फिर कहते मरा मरा करी चली बस मरा मरा। ते तुसी देखो फिर मरा 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 जो मरा मरा करता सी ताई कहता उल्टा नाम जपते जग जाना पार नीत पर ब्रह्म समाना। कहते उल्टा नाम जपया मरा मरा करता सीगा ते कृपा देखो मुंह दे विचों अपने आप राम 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 राम। फिर ऐसी बंदगी करी संगत जी, कहते मिट्टी दा ढेर बन गया सीगा ते ओदे उत्ते हौसले बना ले सी बच्चे ने। ऐसी बंदगी करी और अंत समय इदा दा आया परमात्मा ने धाम चला। हुण अज जेहड़ा लोधी शिकारी आ वो शिकार करदा जंगल दे विच शिकार फड़न जाया करदा है। जदों जंगल दे विच शिकार फड़दा है उन्हां ने लिया करके अपने परिवार की पालना पोषण करदा शिकार दे नाल। ते पक्षी फड़िया करदा है, जिन्ने पक्षी आ जाण उन्हां नूं बेच करके बाजार च आपदे घर दी आपदे परिवार की पालना करदा है। एक बार की होया शिकार फड़न जाया करे पर कोई शिकार ना जंगल में मिलिया करे। कई दिन बीत गए शिकार ना मिले, जो कुछ करे सीगा कुत्ते ने बोलो सब लग गया। तो शिकार जब ना मिलिया करे मन को बड़ा महसूस होया। एक दिन संध्या का टाइम सी, संध्या के समय वो घर को चले जा रहे थे, शिकार कोई मिलिया नहीं। जब घर को जाई जांदा आया
ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਧੂਣਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਧੂਣਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਚੰਦਰ ਕੋਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ 152 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਐਨੀ ਬਦਲੀ ਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੇ ਨਿੰਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਨਿੰਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਰੂਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਸਲੀ ਸਾਈਂ ਕੀਆ ਵੀਰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਾਈਂ ਕੀਆ ਵੀਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਧਰਮ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਭਰ ਕਰਮ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਕਰਮ ਆ ਤੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਕੋ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਲੀਜੀ ਆਗੇ ਹੋਈ ਸਰੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣ ਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲੋਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਹਾਥੀ ਚਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਸ ਲੋਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸਨ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ਤਪ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹਾਰਾ ਤਪ ਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਲੈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਏਕਾ ਬਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਮਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ मैं कई बार इस बात पे जोर देना है बाणी जो कहती है वो मनेगी मन के देखिए तो सही क्यों क्योंकि ये आज जो बना है ना हौली हौली ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ दिखा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਗਿਆ ਲੋਈ ਰੱਖੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਾੜਾ ਮਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਗਰਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਨਗਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਕਮਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਈਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦਰ ਤੇ ਆਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਵਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਹਿੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੈਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਲ ਪਾਣ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫੇਰ ਉੱਡ ਗਏ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਕੋ ਦੁਖ ਮਤ ਦੀਜੋ ਕੋਏ ਸਾਧ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਵੀ ਦੁਖ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾ ਬਧਾਉ ਸਾਧ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੈ ਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਿਲਹਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਨ ਦਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਬੀਤਿਆ ਐਨੇ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲਓ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰ ਚਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਕਮੰਡਲ ਫੜਾਓ ਕਮੰਡਲ ਫੜਾਇਆ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜਲ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटा गुड्डी उड़ा गुड्डी मतलब पता पड़ा ਜਾਂਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
की उस परमेश्वर के प्यारिਆਂ ਦੀ ताकत है। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੋ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੋਮਨ ਆ ਮੋਮਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ 70 ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਧੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਧੂੜੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਪਾ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਚ ਲਈ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਚ ਲਈ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਧੂੜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ ਕੱਟਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧੂਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੂੜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸੰਤ ਕੋਲ ਚਲੀ ਬੈਠੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਢੋਲ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਜਣੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਤਰਾਈ ਚਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਕਿਹਦੇ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਧਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਨਾੜ ਬੈਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੜ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਧੂਣੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 7 ਪੱਖੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ 7 ਪੱਖੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ 7 ਪੱਖੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਧੂਣੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਧੂਣੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੂਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 4 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ 4 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ 3 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਚ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਕਸ਼ੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂਸ ਮਤਲਬ ਮਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਸ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਠੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਹਠੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ, ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਫਸਦਾ ਸੀ ਜਾਲ, ਅੱਜ ਫਸੇ ਆ, ਪਕਸ਼ੀ ਫਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਢੋਲੇ ਤੇ ਪਾਈ ਆ, ਪਕਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਆਪਦੇ ਚੱਕ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਆ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਕਾਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੰਨੂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਟਾਰ ਮੇਰੀ ਆ, ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੱਡੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਛੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾੜੀ 'ਚ ਕਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨੀ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਟਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਟਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਟਾਰ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਕਟਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਟਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜਾਲ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖੀਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ
साधु संत जो बैठे समाधि के विच उन्हें समाधि खोली भगवान के दर्शन करे जो ते पैरां 'च पैंदे ने लम्मे वो कहंदा तुसीं आ पंछी नूं मत्था टेकी जांदे हो क्यों उन्होंने पता नहीं ना भगवान के बारे कि परमेश्वर ही है भगवान के बारे जानता नहीं ते लोधिया कही जांदा कहंदा बाबा जी आ तुसीं पंछी दे चरनां 'च करी जांदे हो कहंदे पंछी नहीं कहंदा फिर कौन है ये पंछी नहीं हैगा वो कहता है निरंकार आप है चतुराई चतुर किसे ना पाया भोले पाए तेरे भावने तो बन रहता है तेरे भावने वो जब हम संतां ने कहा ना कि बंधन खोल वो परमात्मा का खुद निरंकार है वो बंधन जो बंधने वाला कौन तो लीला कर रहा है लीला का परमात्मा कई बार परमेश्वर आप कहते हैं परमात्मा धरती ते उन्हें ऐ करया नहीं सजणो उन्होंने लीला करी जो गुरु नानक देव जी आए बाबा श्री चंद जी आए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आए उन्होंने आकर के मात लोक ते लीला करी उन्होंने कौन बन सकता सी उन्होंने कोई हरा सकता सीगा तपियां तपियां ते महाराज जी बैठ के उन्होंने कोई बिठा सकता सीगा नहीं वो आप दी मौत च बैठे लीला करी ने ते अज जो भगवान बन्या हुंदा बनना ते अज वो कहते भाई भगवान दे बंधन खोलण भगवान प्रसन्न हो जाते विराट रूप से दर्शन देते हैं वो कहते लोधिया मंग की मंगना तेरे तो बड़ा प्रसन्न है मैं शिकारी को कहते ब्याह वो कहता महाराज जी होर कुछ नहीं चाहिए क्यों क्योंकि जब परमात्मा मिलता है उसे फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती संगत जी उसे सब व्याधियां सब चीज़ां पीछे रह जानियां ने मैं कई बार अगे भी कहना जिंदगी च रौला कदों तक आ जिंदगी च उदों तक रौला जदों तक आपे इन्हूं पता भी परमात्मा आपां तो चाहता की है ते जिद्दन आपां इस गल दी समझ लग गई परमेश्वर आपां तो की चाहता सजणो उदों रौले मुक जाने ने सो रहो विचार मेरे कहण दा भाव यही आ भी परमात्मा का नाम लईए बंदगी करिए चंगे कमां वाले चलिए क्योंकि इस मात लोक दे जीवन जेड़ा है ना ये बार-बार नहीं मिलना मानस जन्म दुर्लभ है बाणी कहती है हो जन्म बारंबार जो बल फल पाके होए गिरे बोहर ना लागे डार ये बार-बार जेड़ा जीवन है मिलना नहीं आओ एक शब्द पढ़ के जिथे भी मैं सत्संग करदा है शब्द जरूर पढ़ता हूं भी आपां जदों बंदगी च बैठे हैं नाम लेते हैं परमात्मा का परमेश्वर का नाम लेते हैं बंदगी करते हैं ये जेड़ा मन आ ये परमात्मा के नाम से नहीं लगता पाठ से नहीं लगता ते आपां नूं परमेश्वर दे अगे बेनती करनी चाहिदी आ भी ये परमात्मा जदों मैं तेरा नाम लवां तेरी बंदगी च बैठा ये जेड़ा मेरा मन है डोले ना मैं अपना हथ साडे सिर ते रखी जिस कारण करके जेड़ी साडी मन दी जिंदगी है टिक जावे सो आओ सारी संगत रहो विचार परमेश्वर का नाम लो परमात्मा का नाम लो बंदगी करो क्योंकि उसने ही पार लाना है साधु संत महात्मा जिहड़े हुंदे ने ये सजणों कहता तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष है वे परमार्थ के गावे चारों ताई दे कहता ये जेड़े साधुओं दा काम परोपकार दा हुंदा सब दा भला ही मंगदे ने संत जन जेड़े साधु जन हुंदे ने वो सारे दा भला करदे ने नाले भला मंगदे ने सो परमेश्वर परमात्मा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी जिंदगी भी संगत इत्थे पहुंची सारे ते कृपा रखण अपने मेहर दा हाथ रखण सारे ते अपने नाम दे नाल जोड़न बाणी दे नाल जोड़न स्वैनियां बेटियां सारे प्रवान करियो कई बार अखर कोई वादा काटा किसी दे प्रति निकल जांदा है साथ संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी बख्शण जो ने कृपा करन वास्ते सो आओ एक शब्द पढ़ के समाप्ति करूंगा मेरे नाल तुसी भी इस शब्द पढ़ना पीछे पीछे की कहना है परमात्मा के की बेनती करनी है सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला हथ रखना जी जदों मैं डोला सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला हथ रखना जी जदों मैं डोला सिर ते हथ रखना जी जदों मैं डोला ए वीर जी नाम चला दियो ए वीर जी नाम चला दियो
ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਸਰਬੰਦਨਾ ਸਮਰੱਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਣ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਝ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਝ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ